आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। जो कार्यवाही करना है राजकोट में, उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट करेगी। तो डीएनए मैच थया छे। अमदावाद प्लेन क्रेश दुर्घटना साथे जोड़ाયેલા આ સમાચાર। આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના ડીએનએ મેચ થઈ ગયા છે। ડીએનએ મેચ થતાં હવે તેમના પાર્થિવ દેહને રાજકોટ લઈ જવામાં આવશે, જ્યાં સંપૂર્ણ પ્રોટોકોલ સાથે તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળશે। આ તરફ વિજયભાઈ રૂપાણીના રાજકોટ ખાતેના નિવાસસ્થાને તેમની અંતિમ યાત્રાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। તેમના ગાંધીનગર ખાતેના નિવાસસ્થાને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના ટોચના નેતાઓએ પહોંચીને પરિવારને સાંત્વના આપી। પ્રકાશ સોસાયટીથી રામનાથપરા સ્મશાન સુધી અંતિમ યાત્રા યોજાશે। રામનાથ સ્મશાનમાં વિજય રૂપાણીના પાર્થિવ દેહના અંતિમ સંસ્કાર થશે। અંતિમ યાત્રા રૂટને લઈને રાજકોટ પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું। અંતિમ યાત્રાના 1 કલાક પહેલા રૂટ પર વાહનોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ રહેશે। પ્રકાશ સોસાયટીથી રામનાથપરાના રૂટ પર વાહનોનો પ્રવેશ પણ બંધ રહેશે। स्वर्गीय विजय रूपाणीना अंतिम संस्कार ने लई तैयारीओ तेज। प्रगटेश्वर मंदिर खाते तैयारीओ शरू कराई। पूर्व सीएम रूपाणीना पार्थिव देहने राजकोट लवाशे। पार्थिव देहना अंतिम दर्शन माटे व्यवस्था कराई छे। गुजरातना पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी नो पार्थिव देह है ते राजकोट खाते लाववाना है। त्यारे हाल आ जे फोटो है आ एज फोटो है कि तेमनी श्रद्धांजलि में पण राखवामां आवशे। खास करीने आ ध्यानशंकर महादेवनु मंदिर है कि ज्यां तेमनी श्रद्धांजलिनो कार्यक्रम योजाशे, त्यां अत्यारे तैयारीओ छे ते करवामां आवी रही है। आप सीधा दृश्यो जोई शको छो कि जे रीतना राजकोट खाते जे छे तेमनो पार्थिव देह लाववामां आवशे तेमनो रूट पण जाहेर करी देवामां आव्यो छे। जेमां वात करवामां आवे तो जे छे ग्रीनलैंड चोकड़ी खातेथी तेमनो पार्थिव देह लाववामां आवशे। जे पार्थिव देह ग्रीनलैंड चोकड़ीथी लईने जे छे राजकोट शहेरना जे छे राजमार्गों पर लाववामां आवशे। सौप्रथम जे पारस सोसायटी है त्यां तेमना वतन खाते तेमना घर खाते लाववामां आवशे अने त्यारबाद जे तेमनो कही शकाय कि अहींया अंतिम दर्शन माटे राखवामां आवशे। ए अंतिम दर्शन समये पण जे छे अनेक वीवीआईपीओ हाजर रहेशे। खास करीने एमना जे रूट है रूटनी वात करवामां आवे तो जे छे ए पारस सोसायटी के ज्यां तेमनुं घर आवेलुं छे त्यांथी लई अने निर्मला रोड, कलावड़ रोड, स्वामीनारायण मंदिर थई अने याज्ञिक रोड पर थई अने करणसिंहजी हाईस्कूल खाते थईने जे छे रामनाथ महादेव मंदिर खाते जे छे रामनाथ स्मशान खाते तेमना अंतिम संस्कार करवामां आवशे। अत्यारे अहींया जे छे तैयारीओ करवामां आवी रही छे। जे रीतना राजकोट खाते जे छे आजे अत्यारथी ज तेमना अनेक समर्थको छे तेओ आवी पहोंच्या छे अंतिम दर्शन माटे। तेओ जे छे ए विजयभाईने जे छे तेमना अंतिम दर्शन माटे करवा माटे अत्यारे लोको पहोंच्या छे। आ अहींया वीवीआईपी लोकोने जे छे ते अहींया बेसवानी व्यवस्था थाय करवामां आवी रही छे। अनेक जे छे राजकोट पोलीस कमिशनर द्वारा पण लोकोने पण खास सूचनाओ पण आपवामां आवी छे। त्यारे राजकोट खाते जे छे तेमना पार्थिव देह छे तेमने लाववामां आवशे ने अत्यारे आ जे छे मंडपनी अंतिम जे तैयारीओ पण करवामां आवी रही छे। जे रीतना राजकोट खाते जे छे अत्यारे तेमना अलग अलग व्यवस्थाओ पण करवामां आवी रही छे। खास करीने जे रीतना राजकोट खाते तेमनो पार्थिव देह लाववामां आवशे अने त्यारबाद तेमनी जे छे अत्यारे कही शकाय कि अलग अलग तैयारीओ करवामां आवी रही छे। जेमांथी कही शकाय कि जे छे तेमना अनेक अलग अलग महानुभावो पण उपस्थित रहेशे। तेमना जे श्रद्धांजलि देवा माटे अनेक राजकीय नेताओ, सामाजिक आगेवानो पण उपस्थित रहेशे। हार्दिक जोशी, न्यूज़ 18 गुजराती, राजकोट। संवाददाता विभू लाइव जोड़ाई गया है, तेमनी पासेथी वधु जानकारी लईशुं। विभू, डीएनए मैच थई चूक्या छे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणीना अंतिम देह કેટલા વાગે રાજકોટ માટે રવાના થશે? પરિવારે કેવા પ્રકારની જાણકારી આપી છે?
કમલ, અત્યારે જે રીતે ડીએનએ મેચ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તેમાં પૂર્વ સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણીનું પણ જે ડીએનએ છે મેચ થતાની સાથે જ હવે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે તેમની જે ડેડ બોડી છે તે તેમના પરિવારજનોને સોંપવા માટેની એક પ્રક્રિયા છે તે ચાલી રહી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 4 વાગ્યા સુધીમાં આ ડેડ બોડી છે તે સોંપવામાં આવી શકે છે. અત્યારે તેમના જે નિર્ણય છે તેમના ફેમિલી મેમ્બર કરશે કે અત્યારે કેટલા વાગે આ ડેડ બોડીને છે તે લઈ જશે, પરંતુ આવતીકાલે વિજયભાઈ રૂપાણીનું છે તેની અંતિમ ક્રિયા છે તે રાજકોટમાં કરવામાં આવશે. પરંતુ જે રીતે મેસેજ આવી રહ્યો છે કે બાય રોડ છે તે બાય એર છે તે લઈ જવાના છે અને તેને લઈ એરપોર્ટ પર પણ તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. તેવી સૂત્રો પાસેથી જાણકારી આપવામાં આવી છે કે તેમનું ફેમિલી જો પણ જવા માંગશે બાય એર તો તેને પણ લઈ જવા માટે એરક્રાફ્ટ છે, હેલિકોપ્ટર છે તે તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે કે તમામ તૈયારી છે તે કરવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા પણ તમામ પ્રકારનો સહયોગ છે. તમામ જે લોકો અહીં ડીએનએ ટેસ્ટ થશે તેની જે ડેડ બોડી છે પરિવારજનોને સોંપવાની અને ત્યારબાદ તેના ઘર સુધી પહોંચાડવાની જે રીતે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આપ અત્યારે સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે વધુ એક ડેડ બોડી છે તે અત્યારે મેચ થતાની સાથે આપવામાં આવી રહી છે. એટલે કે આખો એક પ્રોટોકોલ ફોલો કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે પૂર્વ સીએમ કે જે ગુજરાતના સીએમ રહી ચૂક્યા છે વિજયભાઈ રૂપાણી અને તેને પણ એક પ્રોટોકોલ સાથે સન્માન સાથે જે ડેડ બોડી છે તેમના પરિવારને સોંપવામાં આવશે. અત્યારે જે બિલ્ડિંગ છે ત્યાં આખી પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. થોડીવાર પહેલાં જ આરોગ્ય મંત્રી છે તે પણ અહીં વિઝિટ કરીને તેઓ પરત ગાંધીનગર ગયા છે. એટલે કે હવે તેમનો પરિવાર છે તે ફાઇનલ ડિસિઝન લેશે કે કેટલા ભાગે છે તે ડેડ બોડીને છે તે લઈ જશે અને ત્યારબાદ બાય એર જવું છે બાય રોડ જવું છે તેમનો ફેમિલી ડિસાઇડ કરશે. પરંતુ તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ છે સરકાર દ્વારા, વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આભાર વિભુ, જાણકારી આપવા માટે. લોકો માટે આખું જીવન જીવાતા. હું તો એમને નાનપણથી ઓળખતો હતો. મારા ભેગા સાબરમતી જેલમાં હતા, કટોકટીમાં. મારા ભેગા કોર્પોરેશનમાં મેયર તરીકે હતા અને કોર્પોરેટ તરીકે હતા. એ સમાજ કલ્યાણના ચેરમેન હતા તેથી હું કોર્પોરેટર હતો. એ જેથી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા તેથી હું કોર્પોરેટર. એ જે દિવસે મેયર હતા અને હું સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનો ચેરમેન હતો તે દિવસે બહુ ઝાઝો સમય સુધી હું ને વિજયભાઈ સાથે કોર્પોરેશનમાં રહ્યા હતા. કુટુંબના સંબંધ છે. વિજયભાઈ રૂપાણી જેવો આત્મા માણસ ગુજરાતમાં બનવો, રાજકોટને મળવો એ શક્ય નથી. ગુજરાતમાં જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે ત્યારે પ્રેસ મીડિયાઓને જનતાઓ એને ઉપનામ આપ્યું છે મક્કમ સરકાર, મક્કમ નિર્ણય કરતી સરકાર, મજબૂત સરકાર. પણ વિજયભાઈના શાસન દ્વારા સંભાળતી વખતે પ્રથમવાર એવું બન્યું કે સંવેદનશીલ સરકાર. કબીર એક સુંદર વાક્ય કહ્યું છે કે જબ આયા તું જગવે જબ હશે તું રોય, કરણી એસી કર ચલે જબ તું હશે જગ રોય. માણસ પોતાની કારકિર્દીમાં જે કંઈ કરીને ગયા છે એ મારો જ્યારે જન્મે છે ત્યારે લોકો હસતા હોય છે કે મારે ત્યાં દીકરો આવ્યો, મારે ત્યાં દીકરી આવ્યો. માણસ જાય છે ત્યારે આવકની વચ્ચેના જે ગાળાની અંદર જે કામ કરીને જાય છે તે સતત લોકોની ચિરંજીવી યાદમાં હોય છે. એમને જે કાર્યો કર્યા છે રાજકોટ માટે, સૌરાષ્ટ્ર માટે, ગુજરાત માટે એ અવિસ્મરણીય રહેશે. ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી થયા ત્યાં સુધીની એમની જે ઝળહળતી કારકિર્દી, વિદ્યાર્થીઓની સેવા કરી, રાજકોટ નાગરિકને, ગુજરાતના છેવાડાના લોકો સુધી જે જ્યાં એનાથી શક્ય પોતે ત્યાં સુધી પહોંચી અને ઘણી બધી સેવા કરી. ઉપરાંત પાર્ટી માટે પણ સંગઠનમાં રહી અને ખૂબ જ સારું કામ કર્યું. સંગઠનના માહેર હતા અને મને કદાચ યાદ છે કે પહેલી વખત વિજયભાઈ ધારાસભ્ય થયા, 8 ટર્મમાં વિજયભાઈ મિનિસ્ટર થયા, 8 ટર્મમાં વિજયભાઈ
પ્રદેશના પ્રમુખ બન્યા અને મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા. એવા